السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ایس بی سی اے گلشن ٹاؤن کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور اکثر آپ لوگ میرے ساتھ ان کو پروگرام میں دیکھتے ہوں گے، ایس کے اظہار صاحب۔ کیسے ہیں اظہار صاحب آپ؟ الحمد للہ، شکر ہے ساگر صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کس طرح؟ اچھا اظہار بھائی، اب آج ہم پروگرام کر رہے ہیں گلشن ٹاؤن کے اوپر۔ تو گلشن ٹاؤن کی حالت آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے یہاں کی حالت ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کا جو جال بچھایا گیا ہے وہ بھی آپ کی نالج میں ہے، آپ اس پر آپ کی کافی نظر ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ہم اگر ڈائریکٹر لیول کی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹر آصف رضوی صاحب جو ہیں، اور انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ایک شخص کو جس کا نام ہے ریاض جاکرو۔ اس کو ریاض جاکرو کو اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جس کے دل میں آتا ہے پلاٹ بنوانے کی اجازت دے دیتا ہے، اور جو اس کو پیسے نہیں دیتا، اس کے تک پیسے نہیں پہنچتے، اس کو ڈیمولش بھی کر دیتا ہے۔ تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ سرفراز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے سرفراز ساگر صاحب جی کہ آپ ایک مجھے ہوئے صحافی ہیں، ماشاء اللہ۔ آپ بھی دیکھتے چلے رہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر دی ہے، ایکسپیرینس دیا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہمارے 57-60 سال ہونے والے ہیں، میں دیکھتا چلا رہا ہوں اس دنیا داری میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آصف رضوی جو ڈائریکٹر ہے گلشن ٹاؤن کا، جی ہاں، پورے ڈسٹرکٹ کے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ کا وہ ہے، دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہاں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ایما پہ جتنے کرپشنس عروج پر ہے، کبھی ایسے دیکھنے میں نہیں آیا۔ سرفراز صاحب، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، آپ اس کو مطلب کہ ایکنالج کریں گے کہ اظہار صاحب آپ بالکل صحیح تجزیہ کر رہے ہیں، صحیح نشاندہی کیا آپ نے کہ لانگ ٹرم بہت پہلے ہی سے یہ مطلب کہ آصف رضوی جو ڈائریکٹر ہے پورے ڈسٹرکٹ کے، سارا کرتا دھرتا سیاہ سفید کا مالک ہے۔ یہ جو کہیں گے اپنے کارندے کو وہی کام کرتے ہیں۔ کرپشن ان کا وتیرہ بن چکا ہے، ان کا تاج بن چکا ہے، ان کو کوئی صحت پر اثر نہیں پڑتا، ان کا پیچھے اتنا بڑا ہاتھ ہے اس کا آصف رضوی صاحب کا، کیونکہ کوئی پکڑنے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے قاعدے فٹ کیے ہوئے ہر جگہ پر، ہر ڈسٹرکٹ لیول پر، کہ جاؤ جو انلیگل ہے اس کو لیگل کرو، جو لیگل ہے اس کو انلیگل کرو، اور پیسہ کماؤ مجھے دو۔ کیا بات ہے، یعنی کہ جو انلیگل ہے اس کو لیگل کر دو، اور جو لیگل ہے اس کو انلیگل کر کے گرا دو۔ اب ہر آدمی کا اپروچز نہیں ہوتے ہیں۔ جو حالات ہے سرفراز صاحب، ساگر صاحب، جو حالات اس وقت کراچی کے، پاکستان کے ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، جو مطلب کہ کسی پر مطلب نفسا نفسی کے عالم ہے، ڈر خوف کا فضا ہوتا ہے کہ سچ اور حق بات کہیں کر دی جائے تو مجھے کہیں کڈنیپ نہ کر دیا جائے، کہیں اغوا نہ کر لیا جائے، کہ مار نہ دیا جاؤں، کوئی اور مسئلہ مسائل نہ کر دیا جائے۔ اس ڈر سے، اس خوف سے، مطلب کہ جو لوگ جو فنڈامنٹل رائٹ رکھتے ہیں، بنیادی حق رکھتے ہیں، وہ جو بنیادی حق رکھتے ہیں وہ آگے بڑھ کے بات نہیں پڑھ پا رہے کہ پریس میڈیا میں کے بات کرے، احتجاج کرے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہاں کا احتجاج کا ریکارڈ کرائے کہ آصف رضوی جو ڈائریکٹر ہے مطلب کہ یہ کہ اپنے گلشن ٹاؤن کے، ان کی کارستانی یہ ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر وہ تو بیٹھے ہوئے ایک سائڈ کی، انہوں نے ریاض جاکرو کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، ہاں بالکل، ہم صحیح نشاندہی کی، اس طرف اب میں آ رہا تھا۔ اب ریاض جاکرو صاحب، اس کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہی کالی بھیڑ ہے۔ لوگ کالی بھیڑ دیکھنے کے لیے سرفراز صاحب ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی وہ یہ ہیں، تو یار محاورتہ سنتے ہوئے آیا ہوں، کالی بھیڑ ڈپارٹمنٹ میں، علاقے میں، ملک میں، معاشرے میں کالی بھیڑ ہے۔ تو کالی بھیڑ ہے کون؟ یہ کالی بھیڑ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریاض جاکرو صاحب جو لے پالک ہیں آصف رضوی ڈائریکٹر صاحب کے۔ جی بالکل، یہ امام سارا کام کر رہے ہیں۔ بغیر ڈائریکٹر کی اپروول کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا کہ اگر ڈائریکٹر آپ کو بولے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بغیر نالج میں دے کے، ہاں آپ بارو بار اگر کوئی کام کر آ جاتے ہیں، 10-20 لاکھ روپے کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، تب بھی آپ جا کے ڈائریکٹر صاحب کو بتائیں گے کہ سر یہ ہم نے اتنے اٹھائے، یہ آپ رکھیں، یہ ہمیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب گیو اینڈ ٹیک کے پالیسی پہ لوگ کام کر رہے ہیں، بندر باٹ سے کہتے ہیں، عرف عام میں بندر باٹ۔ تو آصف
ने जो चेन बनाया हुआ नीचे डाउन लाइन जाकर, वो है जाखरो साहब, रियाज जाखरो। रियाज जाखरो लेकिन अपनी छोटी टीम नीचे बनाई होगी, प्राइवेट लोग उसको कहते हैं इन्फॉर्मर ऊपर, कहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, कहाँ पर क्या बन रहा है, कहाँ पर नक्शे हैं, कहाँ पर नक्शे नहीं है, किसको दबाना, किसको उठाना, कहाँ से कितने पैसे लाख रुपए लेने हैं, कहाँ डिमांड करना है, कहाँ पर डेमोलिश कर देनी है, कहाँ बिल्डिंग खरीद कर देनी है पैसा लेकर, ये तमाम चीज़ रियाज जाखरो के जो नीचे कारिंदे हैं गुलशन टाउन के, जो प्राइवेट लोग हैं, उसको हायर किए वो काम करते हैं, वो काम करते हैं। और गरीब लोग रोड में परेशान हाल है, लेकिन इसका हलाल कमा कर वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो, लेकिन वो करने पाए इन जाखरो जैसा काली भेड़ जैसा लोग। अच्छा, अब हम रियाज जाखरो एक अपनी जगह है, ठीक है, अगर हम जहांगीर मंगी की बात ना करें तो प्रोग्राम अधूरा हो जाएगा, काम अधूरा रह जाएगा, प्रोग्राम अधूरा हो जाएगा। जहांगीर मंगी साहब जो है, जहांगीर मंगी साहब जो है, क्या बात है, उसको वो देखिए नाम कैसा है, जहांगीर मंगी, मंगी मांगते ही रहना है उन्होंने, मांगते रहना उन्होंने, और लफ्ज़ जहांगीर है पहला, जहांगीर का नाम को तो ख्याल रख लेते कि जहांगीर किसी बादशाह का नाम गुजरा है, उसका किरदार था, एक मुकाम था, एक नाम था। माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन जो नाम रखते किसी से मंसूब करके उसको बहुत एहतरामन रखते हैं नाम, लेकिन उस नाम को बदनाम नहीं किया जाता है। चंद सिक्के, चंद पैसों के चक्कर में, हराम खोरी के चक्कर में इन्होंने अपने ज़ात को, पात को, सारी चीज़ को उन्होंने डेमोलिश, अपने आप को, अपने चीज जो अंदर है उसको खुद जो बिल्डिंग डेमोलिश करवा रही है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जात को डेमोलिश कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो मेरा ब्लड है वो ब्लड ये नहीं है, हरामखोरी वाला ब्लड है। बिल्कुल हरामखोरी वाला ब्लड मेरे पास दौड़ रही है कि बच्चों का मैं हराम खिला रहा हूँ और तहिया कर लियो, हलाल के चक्कर में नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हलाल कमाओ, अपने बच्चों का पेट में डालो, ये है उनका। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जहांगीर मंगी साहब कहते हैं, जब जहांगीर मंगी साहब से उनको बताया जाता है, हमारे साफी हजरात जो हैं उनको मैसेजेस करते हैं कि जी ये प्लॉट है, इस तरीके से गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, इसको डिमोलिश करें आप, तो वो ऊपर से जवाब क्या देते हैं, जी मेरे हाथ का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये देख रहे हैं आसिफ रिजवी साहब। अच्छा, आसिफ रिजवी साहब से जब कभी वल तो फ़ोन ही नहीं उठाते, वो उनका काम ही नहीं है फ़ोन, वो डीजी बन चुके हैं इस टाइम। वो आसिफ रिजवी एक डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर नहीं है, वो पूरे सिंध के जो है ना वो डीजी बन गए हैं। वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं किसी का, उनको फ़ोन करके थक जाओ, मैसेज करके उनको छोड़ दो, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते, कोई चीज़ रिसीव नहीं करते। वो ये कहते हैं, उनके बारे में ये सुना गया है कि आसिफ रिजवी साहब ये कहते हैं कि जी ये रियाज जाखरो के हवाले ये पूरा शहर डिस्ट्रिक्ट, तो वही देख रहा है सारे मामला, आप उसको बताएं तो वो डिमोलिशन भी करेगा और गैर कानूनी तामीरात को रोकेगा। जब हम रियाज जाखरो से रब्ता करते हैं तो रियाज जाखरो साहब कहते हैं कि जी मेरे तो कुछ हाथ में ही नहीं है, तो मेरे भाई किसके हाथ में है? ये ज़रा आप क्या कह रहे हैं? देखिए, तज़किया ये है, ये कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में दे दो, उनके हाथ में आ गया। देखिए, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ सागर साहब, इनके हाथ में पावर उस वक्त नहीं होता जब तक उनका हाथ में हराम के पैसे ना रख दिए जाए, रिश्वत ना रख दी जाए, उसको उनके हाथ में कुछ नहीं होता। जैसे आपने पैसे रखे उसके हाथ में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आता है। कहाँ से आता वो? बिल्कुल, वो कौन ला कर रहा पावर? वो फरिश्ते ला रहे हैं ना, फरिश्ते ला रहे हैं, इनके फरिश्ते हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, दिमाग सलाब हो चुके हैं, पैसे मिलते हैं, सब खुल जाते हैं, सब खुल जाते हैं। ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है ना ये सरफराज साहब। बिल्कुल, ये भी जहांगीर मंगी की हम बात कर रहे हैं, ये रियाज जाखरो की ये पोजीशन थी। अगर हम 4 साल 5 साल बैकअप पीछे चले जाते हैं तो आप यकीन करेंगे बाइक पर आता था है, और अभी इसके पास जो गाड़ियाँ हम सोच भी नहीं सकते, वो गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए की गाड़ियाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको खाने का पैसा नहीं था वो ढाबे पर रोटी खाते थे। आज वो ढाबे क्या मतलब कहने को बड़े महंगे 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, पूरे टीम के साथ खाना खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लोग वो भूल गए हैं कि जिसके जो गलत काम कर रहे हैं ना ही कानून माफ़ करेगी कभी इंशाअल्लाह, और अल्लाह का कानून माफ़ करेगा, बिल्कुल, और ना हमारी कौम माफ़ करेगी, ना हमारी कौम माफ़ करेगी। सो वक्त के इंतज़ार है कि अब पब्लिक की आवाम ये देख रही है कि हर एक चीज़ की हद होती है, हद गुजर जाएगी तो पब्लिक बड़े बड़े अफसरान को पिटाई भी की है, जब वकवा पे आमद जंग आमद, बड़े बड़े अफसरान को कुटाई की है, पिटाई की है, ठीक है, वहाँ पर उसको नंगा किया, वहाँ पर ठीक है ना, उसको सरेआम उसको रुसवा किया है। अभी कई वीडियो से भी आई हैं, कई वीडियो से भी आई, देखी मैंने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर हम आसिफ रिजवी, जहांगीर मंगी और रियाज जाखरो की हम बात कर रहे थे, इनकी अभी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं मज़ीद जो है आसिफ रिजवी, जहांगीर मंगी और रियाज जाखरो की काले कारनामे इंशाअल्लाह हम पर्दाफाश करेंगे और हम इदार साहब उसके बारे में लाजमी अपनी राय देंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक में एक मरतबा प्रोग्राम में फिर हम खुश आमदीद कहते हैं आपको। अब बात हमारी ब्रेक से पहले हो रही थी आसिफ रिजवी, जहांगीर भंगी और रियाज जाकरो के हवाले से, जो SBCA के ये 3 नाम जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, ये तीनों नाम वो नाम हैं कि जिनका अल्लाह ही अल्लाह है, बस उनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय पैसे के, सिर्फ उनको पैसे से मतलब है, उनको पैसा चाहिए। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे एक वफ्द जो हैं वो DG SBCA से उन्होंने मुलाकात की रशीद सोलंकी साहब से, और उनको ये तमाम वायलेशन के बारे में बताया, सारी चीज़ों पे उनसे डिस्कस हुई। तो एजाज साहब उन्होंने कुछ अहकामात जारी किए थे कि जी बिल्कुल साफ़ी बरादरी जितनी भी है हम इनकी बात को लबेक करते हैं, और लबेक करते हुए इनकी बताई हुई निशानदही, ये निशानदही जो करेंगे हम उस निशानदही पर पहुंचेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक रह गया, या चंद एक छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर जाके इन्होंने ये डिमोलिश किया और इस तरह किया, तो जब जाके तो ये क्या लग रहा है आपको, ये आगे जो DG SBCA रशीद सोलंकी साहब का जो उनका अहकामात हैं उस पर अमल दरामद होगा? देखिए, टोटल मैं डिनाई करता हूँ ये ज़मानी जमा खर्च कर रही है लोग, जैसे सियासतदान, आपने 18 वर्ष तक देखा होगा, सियासतदान लोग क्या करते हैं, कहीं कत्ल हो गया, कहीं बड़ा क्राइम हो गया, कहीं जराइम हो गया, इंसिडेंट हो गया, वो ये क्या कहते हैं, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, बहुत दुख हुआ, अफसोस किया, लावाकिन के साथ अफसोस का इजहार करता हूँ, दुख का इजहार करता हूँ। इंशाल्लाह मुजरिमों का ऐसा किरदार तक पहुँचाऊँगा, मुजरिमों को एक रटी रटाई प्रैक्टिस किया हुए जुमले हैं, ये वर्डिंग है ये, जिसको हर सियासतदान इस्तेमाल करता है कि कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा। उनका अपना किरदार खुद ठीक नहीं है, बिल्कुल, तो मुजरिमों किरदार तक वो कैसे पहुँचाएंगे? उस मुजरिमों किरदार कैफे किरदार तक पहुँचाने के लिए सरफराज साहब अपनी किरदार अमल को सही करना पड़ेगा, अपने आप को मर्द आहंग बनना पड़ेगा, आपको हॉनेस्ट बनेगा, खौफ खुदा रखना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चों को शक्ल सामने लाने पड़ेगी कि मेरे भी बीवी बच्चे, अल्लाह ने कहे मेरे बीवी बच्चा का कुछ कहानी ना हो जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। ये खौफ जो रखने वाला होगा वो कोई भी महकमा का सरबराह हो, किसी भी मतलब के सियासी मजहबी रहनुमा का सरबराह हो, इदारे का सरबराह हो, घर का सरबराह हो, या कोई फैक्ट्री चला रहा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो, जो करता था तो NGOs चला रहा हो, मेरा मकसद सिर्फ कहना कि सरफराज साहब जो खौफ खुदा रखने वाला होगा वो कैफे किरदार तक वाकई में पहुँचाएगा, लेकिन उस किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार तो देखना पड़ेगा कि हमारे क्या किरदार है, हमारा क्या रोल प्ले कर रहा मैं करना चाह रहा हूँ। तो तुम रिश्वत एक ज़मानी जमा खर्च आपने बता दिया कि इंशाल्लाह मीडिया के जो लोग जो निशानदेही की है इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा, उसको मैं निशानदेही आपने की बार शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह इस जड़ से उखाड़ के फेंक दूँगा नासूर को। ऐसा ज़बानी कलामी बहुत सारी बातें हुई, ये मीडिया से बातें लेकर जो निशानदेही मीडिया वाले हम लोग करते हैं, जो तज़किया करते हैं, जो निशानदेही करते हैं, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, शहर के लिए, इस आवाम के लिए निशानदेही करते, अपने पेट भरने के लिए नहीं करते हम। आप बिल्कुल ये इतनी सारी जो बातें इस प्रोग्राम में कर रहा हूँ ये अपनी जेब भरने के नहीं कर रहे हैं भाई, इसमें हमारा कोई ना हमारी लालच है, हमारी लालच है, इसमें सिर्फ लालच है, लालच क्या पॉजिटिव लालच है सरफराज साहब, इस मुल्क के बेहतरी के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए, इस शहर के लिए, शहर के आवाम के लिए, इदारे के लिए, मासूम बच्चों के लिए, इन तमाम के बेहतरी के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए हम आवाज़ मीडिया का एक ऐसा फोरम है, हम आवाज़ हक बुलंद करते रहते हैं, उठा सकते उठाते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब मीडिया का मतलब माने भी फौत हो जाएगा कि हम मीडिया फोरम वाले भी आवाज़ से हक बुलंद नहीं कर पा रहे, किसी खौफ का शिकार है। इसी तरह से DG साहब जब DG साहब वहाँ से इनसे मीटिंग हुई, DG साहब की, और DG साहब की मीटिंग के बाद जब वफ्द जो है जब वापस आ रहा था तो वो आपस के अंदर चीमा-गोइयाँ आपस में वो साथी हमारे हजरात जो हैं वो कर रहे थे, और वो उनमें से एक दो साथी उन्होंने कहा कि यार ये हवाओं में बातें इन्होंने कर दी हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि DG के पास इख्तियारात ही नहीं है, DG से ऊपर कोई निज़ाम है जो DG के सिस्टम को चला रहा है। तो ये बड़ी हैरत ज़दा बात है, वो कौन सा निज़ाम है जो DG से भी ऊपर है और उसको चला रहा है, जिससे कहते हैं ख़राब निज़ाम। ये वो निज़ाम है जो DG से ऊपर जो बैठने वाले हैं, ये जो निज़ाम को बेहतर करने की वजह से निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रशीद सोलंकी साहब जो DG हैं SBCA, अब SBCA जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अथॉरिटी जो उनको मिले हुए हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को जो गलत काम हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए पूरे सिंध की, नॉट ओनली कराची,
پور سندھ کی جو آپ پر ذمہ داری سر پر عائد ہے، جو بازو کو جو کاندھوں پر ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کنٹرول کس کو کر رہے ہیں؟ صرف پیسے کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایس بی ایس سی کا اتھارٹی جو ہے وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اپنے جو کارندے ہیں ان کو ملا کر کیسے مال کو بنایا جائے، مال بٹورا جائے، غریبوں کا گردن دبا کے پیسہ نکالے جائیں، غلط سلط کر کے ان کو دبا کر، ان کی بلڈنگ کو گرا کر توڑ کر، نقشہ کو جائز ناجائز قرار دے کر، یہ مطلب کہ پیسے کو کنٹرول کر رہے ہیں، بلڈنگ کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، شہر کو کنٹرول کر رہے ہیں، نہ ہی کرائم کو کنٹرول کر رہی ہے، کرائم کو بڑھا رہی ہے. بالکل اکثر بات یہ ایسے ہی ہے، کرائم کو بڑھا بھی رہے ہیں اور کرائم کر بھی رہے ہیں. ڈی جی صاحب آپ سے تو ہمارے وفد نے ملاقات کی تھی، تو آپ نے بہت ساری اس کو باتیں کی تھی ان سے، اور بہت ساری اس طرح آپ نے کہا تھا کہ جی انشاءاللہ آپ جو بھی نشاندہی کریں گے اس پر احتجاج، ہم اس کے اوپر ہم کارروائی بھی کریں گے اور ایکشن لیں گے. لیکن ابھی تک آپ کا ایکشن کہیں سے نظر آیا نہیں ہے کسی بھی صحافی کو. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جرنلسٹ آئے تھے، صحافی حضرات آئے تھے وقت کی شکل میں، اور میں نے ان کو لولی پاپ دے دیا اور وہ چلے گئے. وہ لولی پاپ لینے والے صحافی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لولی پاپ لیں گے اور چلے جائیں گے. یہ احتجاج میں بھی کھڑے ہوں گے اور یہ ہر اس خبر کے پیچھے جائیں گے. ہم ہر اس خبر کے پیچھے جائیں گے جس خبر کے پیچھے آپ کا نظام، آپ کا سسٹم، آپ کے لوگ کھڑے ہوں گے. اس خبر کے پیچھے ہم جائیں گے، چاہے آپ ہم پر مقدمات بنوا دیں، چاہے ہمیں آپ بند کروا دیں، چاہے ہمیں آپ قتل کروا دیں، لیکن ہم حق اور سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، یہ تو دھمکی کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہر جاندار نے نفس کا مزہ چکھنا، موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ثم علینا ترجعون، اور لوٹ کے ہمارے تک واپس آنا ہے. جو حساب و کتاب کے لیے تجھے میں نے پاور دیے تھے، جو اختیارات دیے تھے، جو منصب دیا تھا، جو عزت احترام دی تھی، جو مقام دیا تھا، تو اس پہ عمل کرنے کے بجائے غلط عمل کیا، لوگوں کو بھیجا تنگ کیا، رشوت شیطانی کی، حرام خوری کی. آگے اس کا جواب دو. کیسے جواب دیں گے آپ؟ کس طرح حساب کریں گے؟ ابھی بھی وقت خدا کو مانے. یہ جو ناجائز تعمیرات ہو رہی ہے اس کو رکوائیں، اور جو جائز تعمیرات ہیں ان کو تنگ نہ کریں. آپ ان دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک، ہماری پاک افواج کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ دشمنوں کو للکار سکیں اور دشمنوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کر سکیں. اور ہماری جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی توفیق فرمائیں. اب سرفراز ساگر اور ہمارے مہمان سینئر تجزیہ کار ایس کے اظہار کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد